प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। खुदा का शुक्र करते हैं अज के इस अच्छे समय तो वास्ते। और जैसा कि असी दुआ के विषय के उत्ते सीख रहे थे और असी वचन पढ़िया सीगा नीति वचन कहावतों की किताब का 28 अध्याय की 9 आयत, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से फेर लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। हालेलुया। सो असी इस विषय को अगे लैके चलांगे कि व्यवस्था की ही गल है, यानी कि परमेश्वर ने जी व्यवस्था सानू दी है। वो व्यवस्था जो असी परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं तो साढ़े सामने सारे कायदे कानून जोड़े वो आते हैं। और परमेश्वर व्यवस्था के द्वारा अपने वचन के द्वारा सानू अपनी आदत तो वाकफ करवाता है। परमेश्वर वचन के द्वारा अपनी आदत सानू दस रहा है कि वो आदत की है। और रिश्ता जोड़ा आ वो उदों ही निभदा है जदों असी एक दूसरे की आदत तो चंगी तरह वाकफ होइए। रिश्तियां दे विच गिरावट आने की वजह जी है वो यही है कि असी एक दूजे की आदत तो वाकफ नहीं होंगे। और रिश्ते निभाए उदों जाते हैं जो असी दूसरे की आदत तो की हो जाते हैं, वाकफ हो जाते हैं। अक्सर कहा जाता छड्डो जी तुसीं उहदी गल ते जरा ध्यान ना दो, उहदी ते आदत ही है। की है भला? उहदी ते आदत ही है। तो जो असी आदत नूं पा जाते हैं फिर रिश्ते जोड़े आ निभ जाते हैं। उस तरह परमेश्वर के नाल असी अगर अपने रिश्ते नूं कायम करना है तो फिर सानू सब तो पहला परमेश्वर की आदत नूं समझना की है जरूरी है। जे असी उहदी आदत नूं समझांगे तो फिर रिश्ता जिहड़ा आ वो बड़ा वधिया चलूगा तो असी एक दूसरे नूं समझ सकांगे। जे असी उहदी आदत नूं समझे बिना उहदे नाल चलदे हैं तो फिर चलना जिहड़ा आ वो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उहदा एक एक जिहड़ा वचन आ ਉਹਦੀ आदत तो सानू वाकफ करवाਉਂਦਾ है। तो ਉਹਦੀਆਂ आदतों ਵਿੱਚੋਂ एक आदत ਉਹਦੀ ਇਹ ਆ कि ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ प्रार्थना तो भी घिण करता है ਜਿਹੜਾ व्यवस्था ਨੂੰ सुनन तो अपने ਕੰਨ फेर ਲੈਂਦਾ है। सो ਇਹਦਾ मतलब प्रार्थना तो जरूरी अहम गल ਜਿਹੜੀ ਆ परमेश्वर ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ कि ਉਹਦੀ व्यवस्था ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ सुनना बड़ा जरूरी आ। व्यवस्था सुन के जो कोई इंसान उहदे हजूर बैठता है तो फिर प्रार्थना का नज़ारा ही कुछ होर आउंदा। बड़े लोग मेरे नाल सवाल करते, कहते जी तुहाडे बारे पता लग्या भी तुसीं प्रार्थना बड़ी घट करते हो। तो मेरा एको जवाब आ भी मैनूं महसूस ही नहीं हुंदा कि मैं प्रार्थना करां। की लगदा भला? मैनूं महसूस ही नहीं हुंदा कि मैं प्रार्थना करां, क्योंकि असीं वचन दे विच इन्ना ज़्यादा ध्यान दिंदे आ कि सानूं प्रार्थना करना इन्ना ज़्यादा जरूरी। मैं प्रार्थना का खंडन नहीं कर रहा। प्रार्थना मसीही जीवन का एक बहुत बड़ा हथियार है। की है भला? मसीही जीवन का बहुत बड़ा हथियार है। प्रार्थना तो बिना तुसी कदे भी जित प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए प्रार्थना करना बड़ा जरूरी है। वो अलग गल है कोई किन्नी देर करता है तो कोई किन्नी देर करता है। व्यवस्था दे ही विच व्यवस्था के अनुसार ही प्रार्थना मसीही जीवन का एक बहुत बड़ा हथियार है। सो प्रार्थना के नाल किले फतह होंदे आ, प्रार्थना के नाल रोग दूर होंदे आ, प्रार्थना के नाल असीं अपनी कमजोरियां उत्ते जय पाउने आ। लेकिन नाल नाल ये भी है कि जिहड़ा व्यवस्था दे विच मगन रहिंदा है, जिहड़ा उहदी व्यवस्था तो वाकफ है, उहनूं पता ही लग जांदा है कदों वो गलत है ते कदों वो सही है। व्यवस्था दे उत्ते जिहड़ा ध्यान रखदा है उहनूं एकदम पता लग जांदा है अज मैं इत्थे गलत हां ते अज मैं इत्थे सही हां। तो जदों उन्होंने पता लग जाता है तो फिर उस टाइम ही उसका जिहड़ा दिल आ वो परमेश्वर के अगे की हुंदा भला खुल जाता है। सो जदों असी व्यवस्था नूं जान लैंदे आ, उहदे वचन नूं समझदे आ तो फिर सानूं पता लगदा परमेश्वर की आदत जिहड़ी आ वो की आ। ते आदत नूं जदों समझ लैंदे आ तो फिर उहदे नाल असी गल्लां करदे आ, प्रार्थना नहीं। की करदे भला? फिर असी गल्लां करदे आ। प्रार्थना का मतलब कुछ हो रहा, गल्लां करना मतलब कुछ हो रहा। बाप दे नियम दे विच जदों कोई बच्चा गलती करता है तो वो जाके फिर प्रार्थना नहीं पाप दे नाल करदा, की करदा भला? गल्लां करदा है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि जदा मैं पाप किया है, जदा गुनाह किया है, जदी गलती की है, कौन है? मेरा बाप है। वो जाड़ू पुत्र ने जाके पिता दे अगे प्रार्थना नहीं की, कहना मैं जावांगा अपने बाप नूं कहांगा कि मैनूं अपने नौकरां विचों एक जिहा गल्लां दा विचार कर रहे ना, पता ना गिर को जाना। उन्होंने पता भी बेशक मैं किड्डा भी घिनौना अपराध किया लेकिन बाप दे नाल मैं गल कर सकदा है। बाद तो वध की होगा, मैनूं झिड़क दूगा, थोड़ी बहुती सज़ा दे दूगा, लेकिन जिहड़ा रिश्ता है वो टुट नहीं सकता। दूसरी इहदी खूबी की है जाड़ू पुत्र दी, ये बाप की आदत तो वाकफ भी है। की है भला?
ਬਾਪ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਪ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਘਰ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਬਾਪ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਜੀਨੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਚੜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਬਾਪ ਦੀ ਆਦਤ ਦਾ ਪਤਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਗੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਕਸਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਦਤ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਔਰਤ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਕੀ ਸੀ? ਵਾਕਫ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕੀਤਿਆਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਖੋਲ ਦਈਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੇਰੀ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਝੂਰੇ ਭੂਰੇ ਖਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਗਈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆਤਮਿਕ ਆਸ਼ੀਸ਼। ਕਿਹੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼? ਆਤਮਿਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ। ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਉਹਦਾ ਫਲ ਪਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਬਿੰਦਰਾ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਭਲਾ? ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਦਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਹੋ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਬਚਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਨਤੀ ਔਰ ਤਰੱਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾ ਚੱਲਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਦਤ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਦਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਗੋਡੇ ਫੜੇ ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਬਦਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹਾਲ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਆ, ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ। ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਦਾ। ਤੇ ਲੋ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਈਮਾਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਈਮਾਨ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਗੋਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੇ ਇਹ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਤਾ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਸੀ। ਤੇ ਆਦਤ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਭਲਾ? ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਦਤ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਆਇਤ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਕੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਤਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਕਰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਆ ਤੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों से रोके रखे। परमेश्वर अपनी आदत तो समझा रहा की कह रहा भला, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਆ ਤੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ ਭਲਾ? ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ? ਬੋਲੋ, ਕਿਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ? ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਠਾਂ ਨੂੰ ਛਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਭਲਾ? ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਹੈ? ਅਨੁਗ੍ਰਹਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਅਨੁਗ੍ਰਹਿਕਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਹਨਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇਸ ਆਦਤ ਤੋਂ ਤੇ ਵਾਕਿਫ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਇਹ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ? ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਠਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ? ਛਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਦੇਖੇਗਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੱਸਦਾ ਵੈ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਸਾਥ ਛੋੜੇ। ਕੀ ਕਰੇ ਜੀ ਭਲਾ? ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਸਾਥ। ਬੋਲ ਸਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਸਾਥ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡੀਏ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਭਲਾ? ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਔਰ ਭਲਾਈ ਹੀ ਕਰੇ। बुराई का साथ छड़ना की करना भला? वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसमें रहने का यत्न करे। सिर्फ लभना ही नहीं है बल्कि की करना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। ਕਿਹੜਾ ਉੱਤੇ? ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮੀਆਂ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਧਰਮੀ ਕੌਣ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੁਧਰਮੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ नहीं चलना चाहता। तो ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। और उसके कान उसकी बिनती की ओर लगे रहते हैं। ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਉਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੱਲ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ। परंतु प्रभु बुराई करने वालों के खिलाफ रहता है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕੰਨ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਕਿਹੜਾ ਜੀਣਾ ਭਲਾ? ਧਰਮੀ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਪਤੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਲਾ? ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਘੁੱਟਣ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਬੋਲੋ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਭਲਾ? ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਗਲਤ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਗਲਤ ਆ। ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਭਲਾ? ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸੋਚ ਭਲਾ ਕੀ ਆ? ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਹੱਕ ਆ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ, ਸੇਮ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਖਤਿਆਰ ਆ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਸਰਵਜਨਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗੂ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਨ ਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਉਹ ਫਿਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਦੇਸ਼, ਹਰ ਜਾਤੀ, ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖ ਲਓ।
ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਖੋਲੀ ਦੇਣੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਜਾਓਗੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਭਲਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਸਮਾਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ, ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਦਨ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਗ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਅੰਗ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਹਰ ਅੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਆ ਕਿ ਅਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜੇ ਰਹਿਣਾ ਆ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਓ ਵੀ ਪਿਤਾ ਗਲਤ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਗਲਤ ਸੀਗਾ। ਪਿਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਭਲਾ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਉਮਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਆ ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਇਹ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰੂਗੀ। ਕਿਉਂ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਤਾ, ਪਿਤਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਤਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅਗੰਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜੋਤਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨਿਗਾ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਭਲਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਵਾਕਿਫ ਆ ਭਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ। ਹਨਾ, ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਸਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਸੁੰਨ ਵੀ ਮਾਂ ਨੇ, ਰੋਣਾ ਵੀ, ਚੀਕਾਂ ਵੀ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਲੱਭਣੇ ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੋਢੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਇਹਦਾ ਬੈਰੀ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਦਰਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੱਲ ਹੀ ਰੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਅਗੰਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆ ਭਲਾ ਪਤਾ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੱਸਦਾ ਆ ਵੀ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ ਆ, ਹਰ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਪਿਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਖਤਾਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਜਾਈਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੀਏ ਭਲਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੁਧਾਰ ਘਰ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਭਲਾ, ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਆ। ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜੇਲ੍ਹ। ਜੇਲ੍ਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆ, ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਆ, ਸਜ਼ਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ ਭਲਾ, ਸਜ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਕੱਲ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕੱਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੇ 10 ਸਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ 10 ਸਾਲ ਇੱਕ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੰਨ ਲਓ 50 ਸਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਭਲਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀਆਂ, ਭਾਈ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆ ਸਜ਼ਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰੋ ਭਲਾ, ਬਚੋ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਚੋ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਗਾ ਉਹ, ਹੁਣ ਇਸ ਉਜਾੜੂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਆ, ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ ਗਲਤ ਆ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਪੈਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਤਾ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਭਲਾ, ਅਜੀਜ਼ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹਨਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਜੀਜ਼ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹਤੈਸ਼ੀ ਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਹਤੈਸ਼ੀ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਆ। ਹੁਣ ਉਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪੈਗ ਸ਼ੈਗ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਾ ਟੋਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵਾਰਾਗਰਦੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਟੋਕਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਦੂਜਾ ਦੋਸਤ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਇਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲੀ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂਗਾ।
ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਤੀਜਾ ਦੋਸਤ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੀ ਨਿਬੇੜ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਤੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਮਾੜੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਵਿਦਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦੇ। ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਕੀ ਆਇਆ ਭਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਅੱਛਾ ਪਿਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਠੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਪਿਤਾ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਲਾ? ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਆ ਚੜਾਵਾ ਲੈ ਆਓ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੋਲ ਨਗਾਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇਗ ਚੜਾਈ ਤੇ ਕੰਮ ਖਤਮ। ਕੀ ਸਮਝਾਣਾ ਭਲਾ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀ ਆਦਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦੇਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂਜਣਾ, ਚੜਾ ਦਿਓ। ਆ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਲੈਨੇ 40-50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਲਾ? ਮੰਨ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ, ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਾਪ ਕਰਿਓ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਫੇਰ ਲੂੰਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਮਗਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਤਾ ਹੈਂ। ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚੜਾਈ ਚੱਲੋ, ਸਾਰੇ ਮੇਮਣੇ ਚੜਾਈ ਚੱਲੋ, ਬਲਦ ਚੜਾਈ ਚੱਲੋ ਤੇ ਪਾਪ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਬਲਦ ਚੜਾਈ ਚੱਲੋ ਪਾਪ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਲੱਭ ਪਿਆ ਹੁਣ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਕਸੂਰ ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰ ਵੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਵੇ ਭਲਾ? ਅਕਲ ਆਵੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੁਰੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਗਈ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਗਈ ਭਲਾ? ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿਕਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹ ਦਇਆ ਫਜ਼ਲ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਚਲੋ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਭਲਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛੱਡਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਰੋਣਾ, ਉਦੋਂ ਕਰਲਾਉਣਾ, ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੀ? ਵਾਕਿਆ ਅਸੀਂ ਲਾਇਕ ਸੀ, ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਲਾ? ਸਮਝ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਦਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਉਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਕਠੋਰ ਆ। ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਉਹ ਕਠੋਰ ਆ। ਔਰ ਕਠੋਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ, ਏਡਾ ਕਠੋਰ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਕੌਣ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੂ ਚੜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲਓਗੇ, ਕਾਲੀ ਕੁਕੜੀ ਲੈ ਜਾਓਗੇ, ਧੌਣ ਤੇ ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਦੂਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਲੀ ਕੁਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਾਲੀਆਂ ਕੁਕੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਛੁਰੀ ਜਦੋਂ ਫੇਰੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੀ, ਇਹਦੀ ਛੁਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰਨੀ ਆ। ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਬੇਜ਼ਬਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਛੁਰੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਲਾ? ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਇਹਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਆ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਈਏ ਫਿਰ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਗਲੀ ਸਜ਼ਾ ਕੋਈ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੀਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਭਲਾ? ਮਾਫ ਕਰ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ ਭਲਾ? ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡੇ ਹੌਸਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਅਸੀਂ ਖੂਬੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਐਸਾ ਸੰਤ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਪਿਛਲਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ?
ਨੰਬਰ 2, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਮਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਸੇਵਕ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਟੁੱਟ ਜਾਊਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਲੀਸਿਆ ਇਹ ਕਹੂਗੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੈਸਾ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਣੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਨਾ। ਬੱਚੇ ਜਿਵੇਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਿਆਣਪੁਣੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਭਲਾ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘਮੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਗੱਲ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜੇ ਘਮੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਘਮੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਗਣਾਇਆ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਮੰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਆ, ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ। ਇਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਵੀ ਏਡਾ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਏਡਾ ਬਲ ਪਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਯਾਰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਹਨਾ। ਤੇ ਸੰਤ ਪਲੂਸ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਸੰਤ ਪਲੂਸ ਹੋਣੀ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਲਾ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਪਲੂਸ ਵਾਂਗੂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਡੇ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਆਂਦਾ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਭਾਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਵੱਢਿਆ ਟੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਚਿਆ। ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਰਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਯਹੋਨਾ ਦਾ ਖੱਤ 2 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 25 ਆਇਤ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਲਾਨਿੰਗਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਆ ਇਹਨੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਭਲਾ ਗਵਾ ਬੈਠੀਏ, ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਪੜਾਂਗੇ ਵਚਨ ਨੂੰ। और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की वह अनंत जीवन, ਜਿਹਦੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਲਾ ਉਹਨੇ, अनंत ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਔਰਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਆ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਤੇ ਡੰਗਰ ਜਿਸ ਖੁਰਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖਾਜਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਭਲਾ, ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਤ ਪਲੂਸ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਸ ਭੇਤ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੂਨਯ ਕੀਤਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਭਲਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਘਮੰਡ 7ਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ 7ਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਲੱਜਾ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ
ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕਿਹਾ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ, ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਛਲਣੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਸੜ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲੀਬ ਚੜਾਉਣਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਟੁੱਟੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਏ ਜਿਹਦਾ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਭਲਾ? ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਪਹਿਲਾ यूहन्ना ਦਾ खत 2 अध्याय ਉਹਦੀ 16 और 17 आयत। क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की कामना, आंखों की कामना और जीविका का घमंड। काहदा घमंड भला? ਜੀਵਨ ਦਾ ਘਮੰਡ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਲਈ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਰੱਖੀ ਆ? ਜੀਵਨ ਦਾ ਘਮੰਡ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਘਮੰਡ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਨਾਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਐਡਾ ਨਾਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਐਡਾ ਨਾਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਨਾਮ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹਰਕਤ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਭਲਾ? ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ? ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਆਇਆ ਭਲਾ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੀ ਲਾਉਣੇ ਆ ਡਿਊਟੀ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਭੈੜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਸਕੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਸਕੀਮ ਲਾਈ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਲੱਤਾਂ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਹਿਲੀ ਸਕੀਮ ਕੀ ਲਾਈ ਭਲਾ? ਉਹਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਲੱਤਾਂ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਦੂਜੀ ਸਕੀਮ ਲਾਈ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਦੋਨੇ ਗੁੱਟ ਲਾ ਦਿਓ। ਤੀਜੀ ਸਕੀਮ ਲਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਹਿਕਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੀਜੀ ਸਕੀਮ ਫਿਰ ਕੀ ਲਾਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਤਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ 5-7 ਸਾਲ ਰਹੂਗਾ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਹਫਤਾ ਇਹ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਭਲਾ? ਜੀਵਕਾ ਦਾ ਘਮੰਡ। ਸਾਰਾ ਹਫਤਾ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਬਦਕਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੁਰਪਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਬਕ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਫਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਭਲਾ? ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਵਰਗਦੂਤ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਈਏ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ, ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਗਾਲਿਬ ਆਈਏ, ਜੈ ਪਾਈਏ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਹਿ ਸਕਦਾ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਹਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਭਲਾ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਕੁਝ ਸਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਭਲਾ? ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, 1 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਇਆ ਬਸ ਢਾਲੋ, ਛੁਰੀਆਂ ਫੇਰਨੀਆਂ, 5-7 ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰੋ, ਕੰਮ ਖਤਮ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਜਿਗਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਜਦੋਂ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੇਰ ਉਹਨੇ ਲੰਘਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੀਨ ਯਾਦ ਆਉਣਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਤੁਹਮਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਈ ਕਹਿਣ ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਐਡਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਲਓ ਜੀ ਤੇ ਬਸਤੀ ਬਾਗ ਖੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ਕੰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਣੇ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਭਲਾ? ਕਰੋ। ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਭਲਾ? ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ,
ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਉਪਕਾਰ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਇਸ ਮਾਫੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 16 ਅਧਿਆय ਉਹਦੀ 26 ਵਰਸ, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਗਾਂ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਗੁਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਵੇਂ ਦੌਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡੂ? ਹਾਂਜੀ, ਦੌਦ ਨੇ ਤੇ ਊਰੀਜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਭਲਾ? ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜੀਵਿਕਾ ਦਾ ਘਮੰਡੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਦਕਾਰੀ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਭਲਾ? ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਰਵਾ ਛੱਡਿਆ। ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਭਲਾ? ਜੀਵਿਕਾ ਦਾ ਘਮੰਡ, ਵੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਟੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ। ਸਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਕੰਨ ਫੇਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਭਲਾ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਦਈਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਈਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ? ਕੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਊ? ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣਵੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਵੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਜੇ ਮਨ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਵੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਮਨ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਫਿਰ ਦੱਸੀਏ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਚਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੱਸੀਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਆ। ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਆ? ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੈਨੂੰ ਘਿਨਾਉਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਲੱਗਣ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ। ਤੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਬਰਾਨੀ ਦੇ ਖੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਕੀ ਨਾ ਚਾਹਿਆ ਭਲਾ? ਦੱਸੋ, ਮੌਤ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੇ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ। ਤੇ ਸੰਤ ਪਤਰਸ ਲਿਖਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਖਾਈਏ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖਾਤਰ ਖਾਈਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਲ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਭਲਾ? ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ, ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕਲੀਸਿਆਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ क्षण, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਆ, ਤੇ ਦੌਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਪਾਪ, ਵਚਨ ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਾਣ ਵੀ ਲਈਏ, ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਦਊਗਾ। ਵਚਨ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਭਲਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨੀ, ਹਤਿਆਰੇ, ਜਨਾਹਕਾਰ, ਲੋਭੀ, ਲਾਲਚੀ, ਚੋਰ, ਜਾਦੂਗਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਭਲਾ? ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। सर्वशक्तिमान आदरयोग परमेश्वर तेरा धन्यवाद ते तेरा शुक्र करते हैं। तेरे वचन साथ से मिल जुल के प्रभु यीशु मसीह तेरे दाद दे सीले पाकू दे सीले प्रभु तेरे हुक्म और विधियां सुनिया प्रभु संसार प्रभु साडे जीवनां नूं पिता तू जानदा, पिता परमेश्वर साडे हिरदियां खोतियां नूं जानदा। इसलिए प्रभु सानूं सब ईमान विश्वास दे कि कैसी भी मुसीबत साडे जीवन च आए, पिता परमेश्वर तेरा वचन सानूं संभाले, उस मुसीबत दे विच रहिंदियां होए प्रभु उस हुक्म और विधियां दी पालना कर सकीए प्रभु। इस लिए परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं जो पिछले समय दे विच पिता परमेश्वर दाद ते परिवार दे नाल जो गलती हुई पिता परमेश्वर
ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਤਿਹਮੰਦ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣਾ ਔਰ ਹਿੰਮਤ ਔਰ ਬਲ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ ਔਰ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਣ ਪ੍ਰਭੂ। ਸਾਡਾ ਇਕੱਠਿਆ ਹੋਣਾ ਵਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਲੇ ਕਰੋ, ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਫਜ਼ਲ, ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਉਹਦੇ तमाम ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ।